نوجوانوں کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بڑی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز نوجوانی کا سوال الگ سے ہوگا۔ بڑی حدیث ہے، یہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ روز قیامت نوجوانی کا سوال الگ سے کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے۔ ابن آدم کا قدم اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اللہ یہ جواب ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال، عمر تو نے کہاں گزاری؟ چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ، میرے نوجوان دوستوں، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ میری تقریر تمہیں گرم لگتی ہے، تلخ لگتی ہے، لگے، اللہ اگر پوچھے گا تو نے عمر کہاں گزاری تو جواب اللہ کو دیجئے گا، کیا دیں گے تیاری کیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمر تو نے کہاں گزاری، چھوڑے گا نہیں اللہ۔ اللہ مجھے یہ سوال آسان کرے، کون بھی نہیں، 2 جنے آمین بولے، کئی کو پورا مولوی صاحب کچھ آسان ہو جانا۔ اللہ میرے بھائیوں کو یہ سوال آسان کرے، ذرا زور سے بولو جی۔ کیا بخیل لوگ ہیں بھئی، کیا نام ہے، مورتاڑ کے لوگوں، ذرا اپنے اندر ماشاءاللہ سخاوت کا جذبہ رکھو، سب کو جنت میں لے کر جانے کی کوشش کرو انشاءاللہ۔ یہ سوالات اللہ میرے اور آپ کے لیے آسان کرے۔ اگر یہ قبول ہو گئی، سوچ کے دیکھو کتنی بڑی بات ہو جائے گی، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ عمر تو نے کہاں گزاری، ہم سبھی لوگ اس میں ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر اللہ کی عبادت میں گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو رہ گئی ہے ہمارے بزرگان دین، ہمارے بڑے بڑے لوگ جو مجھے نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی حسن خاتمہ، پہلے صحت عطا فرمائے، ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کو اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے، اچھا خاتمہ اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرمائے۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے۔ عمر کا پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اللہ کے رسول نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں پڑھتا ہوں، شبابہ فیما ابلا، جوانی تو نے کہاں گزاری۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، جواب دیں گے؟ عمر میں جوانی ہے نہیں ہے؟ نوجوان تو بول بھی نہیں رہے ہیں، ڈرو نہ کو بھائی، کیا اتنا سخت کہاں سے پکڑ لگا گیا بھائی ان کو؟ یوٹیوب میں تو ایسے دکھتے نہیں، انہوں مورتاڑ میں آکو کیا ہوگا ان کو، کیا کھلا لے دوپہر میں ان کو؟ جی کچھ بھی نہیں کھلائے بھائی۔ جوانی عمر میں ہے نہیں ہے نا؟ عمر کا پورا حصہ الگ ہے مگر جوانی الگ ہے، الگ سے جوانی کا سوال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر نوجوان صرف اتنا سمجھ گیا اللہ کے پاس جوانی کی عمر کتنی اہم ہے، جوانی کی عمر کے بارے میں الگ سے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے تو ہمیں یہ عمر گزارنا کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ 2 ہی باتیں ہوئی نا، 2 ہی باتیں، تیسرا بھی سن لیجئے جی۔ وعن مالہ، مال کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ مالداروں کو صحیح کمانے اور صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بیٹی کی شادی، سینہ ٹھوک کو بولتا مالدار، میں اہل حدیث، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، شادی میں نہیں، شادی میں میری مرضی۔ امام صاحب کو بول ڈالو، کتنا دے رہی ان کو؟ 2000 روپے، 10 دے ڈالو ان کو، آنا نکاح پڑھانا چلتے رہنا۔ میں ایسے لوگوں سے بولتا ہوں، ان کے نکاح میں النکاح من سنتی مت پڑھو، نکاح کرنا میری سنت کو ادا کرنا مت پڑھو، ان کے نکاح میں پڑھو نکاح کرنا میری خواہش کو ادا کرنا۔ مالدار ایسے ہی بولتا، ایسے ہی بولتا مالدار۔ میں اہل حدیث نماز میں، میں اہل حدیث روزے میں، میں اہل حدیث حج میں، مگر میں نکاح میں نہیں۔ میرا پیسہ میری بیٹی، میرا پیسہ میرا بیٹا، تمہیں کون سی پوچھنے والے حضرت، آؤ پڑھاؤ چلتے رہو۔ اللہ پوچھے گا مال کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا، اسے تو حساب دینا ہے۔ مارچ کے مہینے میں دیکھتا ہوں، میں بھی ذرا پے کرتا ہوں انکم ٹیکس، اس لیے مارچ کے مہینے میں دیکھتا ہوں مالداروں کے پسینے کیسے نکلتے ہیں۔
जी हाँ, ऑडिटर को लेकर इसको इधर डालो, इसको इधर डालो, पेट्रोल की बिला भी रखो, घर के बिल्ला भी रखो, स्कूल के फीसा भी इसके अंदर रखो, कैसा भी करो गवर्नमेंट को ठगाने की कोशिश करो। एक साल का हिसाब गवर्नमेंट को देने से पहले तेरे पसीने छूट जाते हैं। सारी जिंदगी का हिसाब अल्लाह के सामने खड़े होकर देना है। कैसे देंगे हम? कैसे देंगे हम? इनकम टैक्स वाला आ गया तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। कैसे इसे एक साल का हम हिसाब नहीं दे सकते? रिश्वत दे देंगे, क्या भी कर लेंगे, बच के निकल जाएंगे। अल्लाह के पास वो भी चलती नहीं ना रिश्वत। इसीलिए नबी ने सिखाया अल्लाहुम्मा हासिबनी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा, अल्लाह हिसाब आसान फरमा, अल्लाह हिसाब आसान फरमा। ये मेरा उन्वान नहीं है, हदीस सामने आई है इसलिए बोल दिया। तीसरा आखिरी जो सवाल है, माज़ा अमिल फीमा आलिम, जो इल्म तूने हासिल किया उस पर अमल कितना किया। अल्लाह मुझे बचाए, अल्लाह मेरे उलमा इकराम को बचाए, अल्लाह मेरे नौजवानों को बचाए। इस हदीस के अंदर मेरे भाई नौजवानी का अलग से सवाल है, हमें यह बता दिया गया है। अब इस हदीस को हम दो हिस्सों में बांटेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर नौजवानी को इसने नेकी में गुजारा, अल्लाहु अकबर, कोई नौजवान है उसका दिल लगा हुआ है मस्जिद से, कहां से? मस्जिद से, मुअल्लकुम बिल मस्जिद। कोई नौजवान है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत में उसकी परवरिश हो रही है, उसे मोहब्बत है नमाज से। किससे? किससे? नमाज से। अल्लाहु अकबर, उसे मोहब्बत है कुल हुवल्लाहु अहद सूरे से। किससे मोहब्बत है? हाँ, नौजवान बोलता है मैं फलां लड़की से मोहब्बत कर रहा हूं, माँ बाप से, तुम ना होना तो छोड़ा डालता हूं, उसे छोड़ता नहीं मैं। ये नौजवान, तुम ना छोड़ा डालता हूं, दुनिया लुटा डालता हूं, आसमान नीचे जमीन ऊपर कर डालता हूं, क्या क्या किस कर डालता हूं मैं, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं सारी दुनिया को छोड़ डालता हूं मगर लड़की को छोड़ता नहीं। 6 महीने के बाद उसे भी छोड़ डालता है। 6 महीने में वो पूरी मोहब्बत निकल जाती है इसकी। एक 10 लड़ाइयां होती हैं आपस में, बैठ को समझा 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 को ऐसे 90 शादियां ऐसे ही होते हैं। कोसी की एक शादी ऐसी आगे निकल जाती है, 99% ऐसी शादियां नाकाम होते हैं। वो नौजवान जो कहता है मैं सारी दुनिया को छोड़ दूंगा, माँ को, बाप को, बहन को, खानदान को, सारों को छोड़ दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला, आप जरूर अल्लाह से दुआ कीजिए, मैं आपसे वादा ले रहा हूं, आप जरूर दुआ कीजिए। खासकर हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां, डॉक्टर बच्चियां, इंजीनियर बच्चियां, हाईली क्वालिफाइड बच्चियां, जी जो डिग्री होल्डर, मास्टर डिग्री लेने वाली बच्चियां, आज उनकी शादियां अल्लाह रहम फरमाए गैर मुस्लिमीन के साथ हो रही हैं। एक बाकायदा पूरी तरतीब के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ। मेरा दिल तो जलता है, मेरा दिल तो जलता है। बेंगलोर के जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में मैं जाता हूं, हर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर मैं देखता हूं स्कार्फ पहनकर एक बच्ची की फोटो लगी हुई है और उसके नीचे एक गैर मुस्लिम की फोटो लगी हुई है। 1 महीने तक वो फोटो लगे रहते हैं। यहां का मुझे नहीं मालूम है, यहां का मुझे नहीं मालूम है। अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत फरमाए। दुआ करो मेरे भाइयों, सारी दुनिया में अल्लाह हमारी मुसलमान बच्चियों की हिफाजत फरमाए। जब भी नौजवान का तस्करा आता है, उमूमन हम मर्दों की तरफ निगाह डालते हैं, मर्दों के साथ साथ नौजवान में औरत भी शामिल है। सुभान अल्लाह। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, गौर से सुनो। डॉक्टर, इंजीनियर, मेरे एक साथी ने कहा, दिल को छू गई बात। आज बहुत सारी औरतें डॉक्टर हैं, बहुत सारी बच्चियां इंजीनियर हैं, बहुत सारी बच्चियां हाईली क्वालिफाइड हैं। मिसाली मां नहीं है, वफादार बीवी नहीं है। नहीं समझ में आई बात आपको? मिसाली मां की कमी है, वफादार बीवियों की कमी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खासकर बाप हजरात, बड़े भाई हजरात, जिम्मेदारान हजरात, आपसे मैं कह रहा हूं, अल्लाह के लिए अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करो, अल्लाह के लिए अच्छी तरबियत करो। नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बच्ची के अंदर सिर्फ 4 बातें हों, कितनी? सिर्फ 4 बातें। अगर कोई बच्ची इस मजलिस से ये 4 बातें लेकर चली गई, इंशाअल्लाह ये मजलिस कामयाब है। सिर्फ 4 बातें हो किसी बच्ची के अंदर, जन्नत के 8 दरवाजे इंशाअल्लाह उस बच्ची के लिए खोल दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कितनी बातें? तरबियत इन 4 बातों पर करो अपनी बच्चियों को। नौजवान बच्चियों को ये 4 बातों पर तरबियत करो। सुनेंगे 4 बातें, 4 बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। औरतें भी हैं ना इस मजलिस में?
अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहनों, तुम्हारा एक भाई कह रहा है, अल्लाह के रसूल का लफ्ज़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लत खमसहा, नबी का ये लफ्ज़, जिंदगी में कभी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तुम्हें बोलने की जरूरत ना पड़े, अपने दिल से 5 वक्त की नमाज पढ़ो। पहली चीज, बच्चियों को ऐसे पालो इंशाअल्लाह, ऐसा पालो बच्चों को कि वो नमाज की पाबंद बने इंशाअल्लाह ताला। वाक़ियात के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। हमारी माशाअल्लाह होने वाली दाइया इंशाअल्लाह, बोलो जी, जो मेरे से पहले तकरीर करके गई, होने वाली दाइया, दुश्मनों को जवाब देने वाली दाइया, इस्लाम का नाम उठाने वाली दाइया, उसने मेरा 5 मिनट ले लिया है और मुझे खुशी है उस पर, मुझे उस पर खुशी है कि उसने मेरे 5 मिनट लिए हैं। और अगर 5 मिनट भी ले लेते तो मैं समझता कल मैं इनकार किया, मैं नहीं आऊँगा बेंगलोर से, हमारे पास नखरे ज़्यादा हैं, समझे नहीं, ये दिखाओ वो दिखाओ, ट्रेन में नहीं जा सकते, आ नहीं सकते, क्वारंटाइन को जाओ। जी हाँ, पूरे साउथ में वो एक ही जगह उनकी है ना, सारे साउथ में उनका राज एक ही जगह पर मौजूद है, नखरे बड़े करते हैं। नौजवानों ने छोड़ा नहीं, आपको आना पड़ेगा इसलिए मैं आया। मेरा बेंगलोर से आना कामयाब, ये बच्ची को सुनने के बाद, नहीं समझे आप, मेरा बेंगलोर से आना कामयाब इस बच्ची को सुनने के बाद। ऐसे बच्चों को तैयार करो इंशाअल्लाह ताला, ये अल्लाह और उसके रसूल का जो दीन है उसका नाम ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, पहली चीज बच्चियों में 5 वक्त की नमाज कभी ना छोड़ें इंशाअल्लाह ताला।